보이지는 않지만 누구에게나 열려 있습니다. 네모나고 딱딱한 그림책 속의 말랑말랑한 이야기들. 어서 오세요. 여기는 말랑말랑 그림책입니다. Pretty, 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 pretty. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. Mix me with the drama. Check you like commas. My clothes are pajamas. Straight from the cold plunge. Daytime better using my iron. Quick switch at a fit for the night. Soaring through the lane, we'll be 20 minutes late. Cause we have to do it in our drive-by. Not that deep, I'm not that drunk. Sometimes girls just gotta have fun. Throw it back, all that bass. Me and my sis, we're too attached. Not that deep, but not that dumb. Look at them bodies on the run. Inside glowing like the sun. You're gonna feel this every day. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking a defender. No, I'm a defender. Never let it catch no stray. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. Slow, what it feel like to be off on the grid like all night. Oh, and I feel like we ain't even tryna talk no one. Swerve off all the creeps, no weird vibes. We ain't never let it ruin our good time. Ain't nobody gon' dim our good light. This them words we're living by. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna. It'll be depending on the day. Pretty girls picking on defender. No, I'm a defender. Never let it catch us straight. This that pretty girl mantra, she's that stun. I make you wanna swing both ways. This that pretty girl mantra, this that flaunt. You just touched down in LA. Pretty girls don't do drama, no drama. We already got a full day. Pretty girls that you gon' remember, know that you can never, nothing ever trigger me. This that pretty girl mantra, she's that stun. I air know that she is me. Pretty. 제니가 부른 만트라였습니다. 여러분들은 어떤 장르의 이야기들을 좋아하시나요? 판타지, 로맨스, SF, 패러디, 고전, 옛날 이야기. 무엇을 상상하시든 여기 다 있습니다. 그림책 세상 속에는 없는 이야기가 없거든요. 오늘은 어떤 그림책 이야기가 펼쳐질까요? 이제 말랑말랑 그림책 여러분들과 함께 시작 페이지를 넘겨보겠습니다. 나는 말야 버릇이 하나 있어. 그건 매일 잠에 들 시간마다 잘 모아둔 기억 조각들 중 잡히는 걸 집은 후 혼자 조용히 꽂고모. 이걸 난 공상이란 이름으로 줬어. 고민하다가 아무튼 뭐 오늘은 하필이면 너가 스쳐버려서 우리였을 대로 우리 정말 좋았던 그대로 우리의 에피소드가 찬란하게 막을 연다. 배경은 너의 집 앞 첫 데이트가 끝난 둘만의 에피소드가 참 예쁜 얘기로 시작. 자작자작 조심스러운 대화 그새 늦은 시간 Goodbye 좋은 뜻일 뿐인 goodbye Way to have this fun 이게 이 스토리에서만 눈 내리던 그 밤 겨울 향이 배어서 더 눈부신 우리의 에피소드다. 매일이 마지막인 듯이 함께라면 어디든지 사랑이란 걸 끝도 없이 주고받고 나눴어. 그치? 서로만 있은 마음이 시릴 날이 없던 우리 넌 oasis 내겐 마치 근데 있잖아 별 소용없다. 생각만 해도 행복한 순간들은 말야 모른 척해도 결국엔 이건 끝을 봤던 에피소드. 점점 우리의 에피소드가 결말에 가까워져가 굿 엔딩이다. 크레딧
이제 너와 나 둘만의 에피소드가 참 쓸쓸한 끝을 맞아 두 주인공의 서글픈 마지막 결국 건넨 인사 Goodbye 너무 아픈 이별의 goodbye 눈물이 뺨을 스쳐도 가니까 내 미소 애써 웃고 있어 우린 서로를 보며 처음 같던 미소로 안녕 웃으며 안녕 눈 뜨면 에필로그다 침대에 기대어 혼자 펑펑 울고 있는 나 이 공상 밖에 난 둘만의 에피소드 1 전혀 다른 모습 난 그날 돌아서지 말았어야 했다 널 안았어야 했다 그 밤 눈꽃이 널 덮은 그 밤의 하늘 이즘과 함께 잃었던 따스함 춥게 눈을 뜬다 겨울 밤이 되어서 맞이 안녕이 우리의 에피소드다 이무진의 에피소드 들으셨습니다. 여러분이 듣고 계신 방송은 세종 FM 98.9MHz, 한밭 FM 93.7MHz가 함께하는 말랑말랑 그림책입니다. 오늘의 방송 순서는 다양한 그림책 소식과 이야기를 전하는 N의 말랑말랑 더하기, 진주와 머씨의 진주의 책장이 여러분들을 기다리고 있습니다. 말랑말랑 말랑말랑 다양한 그림책 소식과 이야기를 전하는 말랑말랑 더하기. 오늘은 N님과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 그림책 활동가들 같이 봄의 N입니다. 네, N님이 전해주는 그림책 소식은 어떤 소식인가요? 네, 저는 오늘 새로 나온 그림책 소식을 전하려고 하는데요. 아, 네. 요즘 신간 그림책이 정말 많이 나오고 네, 있잖아요. 너무 많아요. 그죠? 네. 그중에 소개하고 싶은 재밌게 읽은 그림책이 있는 거죠? 네. 네, 재미있게 읽었던 그림책이 참 많았는데요. 네. 얼마 전에 출간된 질 바슐레 작가의 신작 이상한 나라의 흰토끼 부인 진짜 재밌게 읽었어요. 아, 이상한 나라의 토끼 부인. 제가 너무 좋아하는 이제 질 바슐레 작가의 작품이기도 그쵸. 하고, 네, 이 그림책 나오길 정말 손꼽아 기다렸습니다. 아우, 알죠. 그 우리나라에 출간되기 전부터 프랑스 원서로 구입해서 보실 정도로 애정이 아주 대단하셨잖아요. 뭐 진희님 덕분에 저도 이상한 나라의 흰토끼 부인의 존재를 일찍부터 알고 있었고요. 네, 좋아하는 작가의 작품을 기다리는 것 자체도 정말 설레는 일인데 출간이 되면 그 기쁨도 두 배인 것 같아요. 네. 그림책 덕후들이라면 이런 마음 다 공감하실 것 같아요. 그럼 오늘 소개해 주실 그림책은 이상한 나라의 흰토끼 부인인 거죠? 네, 맞습니다. 이 그림책 빨리 소개하고 싶어. 아주 안달이 났는데 우리 빨리 본론으로 들어갈까요? 네, 안달이 나게 한 그 그림책 어서 소개해 주시죠. 네, 10월에 책빛에서 출간된 질 바슐레 작가의 이상한 나라의 흰토끼 부인은 루이스 캐롤의 이상한 나라의 앨리스 이야기를 모티브로 하고 있는데요. 네. 이상한 나라의 앨리스에 보면 그 회중시계 들고 다니는 시계토끼 나오잖아요. 네. 바로 그 시계토끼의 가족들, 이 부인과 아이들이 나오는 책입니다. 아무도 생각하지 못했던 토끼의 가족을 주인공으로 하다니 너무 네. 재미난 발상인데 이런 거 보면 우리 작가님 천재이신 것 같아요. 진짜 그런 것 같아요. 이 질 바슐레 작가의 그림책 보셰주르 레지던스, 어느 사랑 이야기, 후다닥닥닥 기사, XOX와 OXO에서처럼 이상한 나라의 흰토끼 부인 이 책도 숨겨진 그림 찾아보는 재미가 아주 쏠쏠한데요. 네. 자세히 들여다보면 이야기를 더 풍성하게 만들어주는 그림들이 곳곳에 숨어 있습니다. 맞아요. 작가의 그림책들은 찾는 재미가 있어요. 네. 네, 저는 그림책 안에서 숨겨진 이야기 찾는 거 너무 좋아하는데 질 바슐레 작가의 그림책들은 그런 저의 욕구를 100% 만족시켜주는 것 같습니다. 또 진희님이 구석구석 숨겨진 그림들을 아주 잘 찾아내시잖아요. 네, 좀 잘 찾아요. 그래서 같이 읽으면 더 재밌는 것 같아요. 네. 좋아하는 작가의 그림책이 나오니까 할 말도 많고 정말 신나는데요. 노래 한 곡 듣고 신나는 그림책 이야기 이어가도록 하겠습니다. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing there's
stop trying to turn me off. I want it on. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. We came here to run, run, run. We came here to run, yeah, run, run. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anywhere. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anywhere. Just like fire. And people like to laugh at you 'cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. No. We came here to run, yeah, run, We came here to run, run, just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anywhere. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anywhere. Just like fire, fire. So look, I came here to run it, just 'cause nobody's done it. Y'all don't think I can run it, but look, I've been here, I've done it. Impossible, please, watch I do it with ease. You just gotta believe, come on with me. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire, burning up the way. If I could light the world up for just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me anyway. Just like fire, fire. Just like fire. 영화 거울나라의 앨리스 OST 중 핑크가 부른 Just Like Fire였습니다. 지금 여러분들이 듣고 계신 방송은 말랑말랑 그림책, 애니 소개하는 말랑말랑 더하기를 듣고 계십니다. 애님, 아직 우리 책 소개 안 했어요. 아직도 안 했어요? 이상한 나라 흰토끼 부인 어떤 내용인가요? 네, 이야기는 흰토끼 부인이 남편에게 쌓인 불만을 사랑하는 일기장에 털어놓으면서 시작하는데요. 부인은 아이들을 키우면서 또 남편으로 인해 속상했던 일을 일상의 이야기들을 일기장에 기록을 합니다. 네. 뭐 시대는 많이 다르지만 책을 읽다 보면 흰토끼 부인의 일상이 또 우리가 사는 지금의 일상과 많이 닮아 있다는 그런 생각이 들어요. 이게 가사와 육아를 병행해야 하는 엄마들은 이제 정말 네, 많이 그쵸. 공감하실 이야기인데요. 요즘은 이제 남성분들도 전업주부를 하는 경우가 종종 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 분들도 공감하실 것 같아요. 네, 지금 시대도 이제 아이를 키우고 집안일을 하는 게 쉽지 않은 일인데 이전 시대는 더 힘들었죠. 네. 네, 더 쉽지 않았죠. 네. 뭐 흰토끼 부인도 가사와 양육으로 쌓인 스트레스가 꽤 커 보이는데 어디 뭐 이야기할 곳이 없으니까 일기장이라도 쓰면서 해소를 했던 것 같아요.
그리고 지니님 혹시 이 책의 표지 그림 생각나세요? 그럼요. 네. 네, 이 창문 너머로 흰토끼가 한 손에 들린 회중시계를 보면서 바쁜 걸음으로 이게 출근하는 것 같죠? 네. 주인공인 흰토끼 부인은 한 손에는 아이를 안고 한 손은 이제 먼지털이개로 이제 회중시계 장식장에 먼지를 털고 있습니다. 바닥은 어지럽혀져 있었던 것 같고 표지만 봐도 책 내용이 어느 정도 이렇게 짐작이 좀 가죠. 네. 그리고 자세히 보면 이 흰토끼 부인의 표정이 별로 좋지 않아요. 네. 살짝 화가 난 것처럼 보이기도 하고. 네. 그리고 또 표지 뒤에 면지를 보면 앞뒤가 모두 주황색인데 예. 혹시 떠오르는 거 없어요? 주황색이요. 바로 네. 떠오르죠. 네, 당근입니다. 네, 당근. 네, 질바슐레 작가가 당근을 정말 좋아하신다고 해요. 네, 주인공들이 뭐 토끼이기도 하니까 면지를 주황색으로 쓰지 않았을까 뭐 그런 생각을 해봅니다. 네, 또 책을 보면 큰딸이 톱 모델이 되겠다며 다이어트를 한다고 끼니를 굽는데 네. 이 걱정이 된 흰토끼 부인이 당근을 재료로 100가지의 요리를 하게 돼요. 아주 요리도 잘하세요. 네. 뭐 당근 요리 그림만 봐도 작가의 당근을 향한 무한한 애정을 느낄 수 있는데요. 이 장면 보면 당근 요리 그림에도 요리 제목에도 유머와 재치가 넘치는데요. 이 100가지 당근 요리 장면을 그리기 위해서 많이 찾아보고 고민도 많이 했을 것 같아요. 네, 정말 그랬을 것 같아요. 그 요리들을 이제 하나하나 자세히 보시면은 정말 깨알 재미가 있어요. 그렇죠. 네, 작가의 고민과 정성이 느껴지는데 저는 R2D2 당근 요리 보고 저는 빵 터졌어요. 네, 이상한 나라의 앨리스에 나온 채셔 고양이와 앨리스의 커다란 발을 등장시킨 것도 재미있는데 볼 때마다 그냥 새로운 매력들이 발견되니까 이게 양파 같은 그림책이더라고요. 맞아요. 까도 새로운 재미가 있습니다. 네. 이 이야기의 배경이 루이스 캐럴 작가가 살았던 빅토리아 시대, 그 한 1800년도 네. 이 정도라고 하는데 이 책 속의 그림을 보면 당시 생활상도 보이거든요. 그 당시에 굵직한 사건이었던 타이타닉호 침몰, 네. 잭 더 리퍼 연쇄 살인 사건을 연상시키는 그림도 있고요. 네, 맞아요. 네. 그리고 또 흰토끼 부인의 모습뿐만 아니라 시계토끼가 보는 신문을 자세히 들여다보면 당시 여성들의 지위도 짐작할 수 있죠. 네, 그 시대에 여성들이 네. 투표권을 얻기 위해서 그런 운동들이 전국적으로 활발하게 네. 이루어졌다고 하는데 책에서도 이런 시대적인 배경을 좀 반영하고 있습니다. 이야기 나누면서 이제 또 한 번 느꼈지만 시대적인 배경, 어떤 고전의 재미, 또 찾아보는 재미 등 다양하게 즐길 수 있는 그런 그림책이 아닌가 싶습니다. 네, 맞아요. 하나의 그림책으로 다양하게 즐기고 싶다면 이상한 나라의 흰토끼 부인을 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네. 강력 추천! 오늘 제대로 홍보하시는 그런 느낌인데요. 그럼요. 네. 열심히 홍보해야죠. 아, 네, 제가 좋습니다. 또 좋아하는 책이기도 하고요. 네네네. 네, 책 이야기 더 나누고 싶은데 이제 마무리할 시간입니다. 시간이 너무 빨리 가는데. 그렇죠. 저랑 네. 얘기하면 빨리 가죠. 그러게 말이에요. 네. 네, 애님은 이상한 나라 흰토끼 부인 어떠셨어요? 네, 저는 이 책 보면서 힘들고 속상했던 일들을 뭐 나만 볼 수 있는 일기장에 적어 놓는 것도 좋지만 이런 마음을 털어놓고 위로받을 수 있는 사람이 곁에 있으면 참 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 그리고 내가 사랑하는 사람의 마음에 진심으로 귀 기울여 보면 좋을 것 같습니다. 남편분들 아셨죠? 너무 따뜻한 마무리고요. 네, 우리 남편에게도 꼭 보여주고 싶은 그림책 이상한 나라의 흰토끼 부인이었습니다. 애님 감사합니다. 감사합니다. 쿠모의 일기장 듣고 2부 이어가겠습니다. 좋아하는 색과 맛 그리고 옷차림까지 진한 감정과 추억 그날의 제목과 날씨들 좋았던 그리 아팠던 내 모든 것들을 끄적끄적 서투는 내 채로 써내리고 내 울기도 웃기도 그리워하기도 참 많이도 지나오니 드디어 넘겨보내 부끄러워 숨겨뒀던 내 맘의 열쇠 꺼내 잠시 열고 오늘만은 나 빠져보려 해
해. 말랑말랑 그림책은 그림책을 좋아하는 세종시 자원활동가들이 직접 제작하는 방송입니다. 세종 FM 98.9MHz와 한밭 FM 93.7MHz에서 방송됩니다. 다시 듣기는 유튜브 말랑말랑 그림책 채널을 통해 들으실 수 있습니다. 이번 코너는 진주의 책장입니다. 오늘은 머시님이 진주님과 함께 해주시네요. 두 분 안녕하세요. 안녕하세요. 반짝반짝 빛나는 가치범의 진주입니다. 안녕하세요. 그림책 활동가들 같이봄의 머쉬입니다. 네, 진주의 책장을 통해서 지금 여러 작가들을 지금 만나고 있어요. 오늘은 어떤 작가분이실까요? 네, 오늘 진주의 책장 속 주인공은 사라 룬두베리 작가입니다. 사라 룬두베리 작가, 저는 여름의 잠수로 알고 있는데 맞나요? 맞아요. 그 밖에도 좋은 그림책들이 제 책장 속에 많이 있는데 사실 최근에 나왔던 그림책 2권이 제 마음을 빼앗았어요. 그래서 진주의 책장에서 소개하고 싶어졌습니다. 네, 진주님의 마음을 빼앗은 새로 나온 그림책 궁금한데요. 저도 사실 여름의 잠수로 작가를 알고 있거든요. 그래서 진주님이 이번에 사라 룬두베리 작가 한다고 해서 좀 걱정했어요. 제 책장에는 없어가지고. 머신님이 없다고 하니까 살짝 당황스럽긴 한데요. 진희님은 워낙 책이 많으시니까 사라 룬두베리 작가 책들 있으시죠? 미안해요. 저도 좀 없어요. 아, 네. 그렇구나. 신간이 뭐 나온 것도 알고 있었는데 아직 보질 못했습니다. 아, 진짜요? 저는 네. 진희님은 소장하고 계실 줄 알았거든요. 그러셨어요. 네. 네. 당황한 지주님, 네, 청취자분들을 위해서 먼저 사라 룬두베리 작가 소개해 주시죠. 네, 사라 룬두베리 작가는 1971년 스웨덴에서 태어났어요. 스웨덴과 미국에서 미술을 공부하고 화가로 활동했는데요. 네. 스웨덴 국내 전시를 많은 전시에 참여했더라고요. 또 20권이 넘는 그림책에 그림을 그렸고 창작 그림책 5권도 출간했습니다. 아, 작품도 많고 저는 그림만 그리시는 작가분이라고 생각했는데 창작 그림책도 많았네요. 네, 저도 이번에 많은 책이 출간됐다는 걸 알고 놀라웠어요. 네. 또 올해 최고의 스웨덴 아동 도서상을 2차례나 받았는데요. 내 안의 새는 원하는 것으로 날아간다, 이 그림책으로 아우구스트상과 올해 스웨덴 그림책에 수여하는 수네볼레상 엘사 베수코브상을 받았다고 합니다. 네. 그 아우구스트상, 이 스웨덴 최고의 문학상이라고 들었는데요. 네. 제가 좋아하는 여름의 잠수로는 아마 최종심에 올랐다고 제가 들었거든요. 아. 우리가 잘 몰랐지만 참 대단한 분이신 것 같아요. 그러시네요. 사라 룬두베리 작가, 스웨덴의 대표 그림책 작가라고 말할 수 있을 것 같은데 노래 한 곡 듣고 작가의 그림책 이야기 이어가도록 하겠습니다. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry
for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me what's on your mind. If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Strawberry shining bright, strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire, night, silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. 여러분은 지금 같이 봄의 말랑말랑 그림책 진주의 책장을 듣고 계십니다. 진주님, 네. 사라 룬드베리 작가의 그림책 중 어떤 그림책을 먼저 소개해 주실 건가요? 네, 지니님과 머신님이 우선 잘 알고 있는 여름의 잠수 그리고 또 잊어버리는 날입니다. 사실 저 여름의 잠수 제 책장에 들을까 말까 고민을 많이 했던 책이긴 합니다. 근데 너무 왜 안 드렸어요? 네, 이제 좀 더 생각해보고 있는 중이었어요. 그 네. 책에 보면 이제 우울증에 걸린 아빠와 딸을 주인공으로 사실 잘 다루지 않는 주제들이잖아요. 네, 그림책에서. 맞아요. 네. 네, 그렇게 이제 잘 풀어낸 책이고요. 저는 아파서 입원한 아빠가 걱정되면서도 그 상황을 이 주인공 아이가 아이다운 시선으로 받아들이는 모습이 짠하고 또 기특하고 막 너무 응원하고 싶은 그런 마음이었습니다. 네. 잊어버리는 날은 사실 이번에 알게 된 그림책이에요. 네. 네, 지니님은 이 책 어떠셨어요? 이렇게 진주님한테 이제 호응을 좀 해드려야 되는데 못 해드려서 죄송해요. 이제 솔직히 말해도 될까요? 네. 네, 솔직하게. 네. 그림은 너무 이쁜데 네. 내용이 좀 우울해서 저에게는 조금 좀 그랬어요. 그리고 잊어버리는 날은 보지 못했습니다. 이 두 그림책 저처럼 모르시는 네. 네, 청취자분들이 이제 궁금해하실 테니까 어떤 내용인지 좀 간단히 소개해 주시죠. 네. 여름의 잠수는 사라 스트리츠베리 글, 사라 룬드베리 그림으로 위고 출판사에서 출간되었고요. 잊어버리는 날은 사라 룬드베리 글그림, 어린이 작가정신 출판사에서 출간되었습니다. 사라 룬드베리 그림책 중 제가 이 두 가지가 인상 깊었던 이유는요. 그림에서 세밀한 감정 묘사를 느낄 수 있어서 두 그림책이 너무 좋았어요. 맞아요. 그 그림책 제가 이제 봤던 여름의 잠수 보면 네. 인물들의 표정이나 주변의 그림을 살펴보면 그 당시 상황이나 감정이 생생하게 전달되고 있긴 네네. 해요. 네네. 여름의 잠수 같은 경우는 아이와 엄마가 지금 어떤 상황인지 그림을 통해서 잘 유추하고 드러나기도 하거든요. 네, 그랬던 것 같아요. 이게 여름의 잠수 보면서 굉장히 이게 마음이 아팠던 기억이 있어요. 맞아요. 네. 맞아요. 저도 처음에 볼 때는 좀 보기가 힘들 정도로 네. 우울감이 네. 찾아오더라고요. 그래서 안 드렸어요. 네. 근데 계속 보다 보면 저는 그림이 참 좋아서 보게 네, 그림은 됐는데요. 예뻐요. 맞아요. 네. 잊어버린 날 그림책도 보면 아들과 엄마의 모습과 주변 환경 또 표정들이 섬세하게 잘 표현되어 있는데요. 그래서 저는 이 두 그림책이 제일 인상 깊었던 것 같아요. 여름의 장수 첫 장면을 보면 또 이런 글이 나옵니다. 어느 날 우리 아빠였던 사람이 사라졌다. 마치 누군가가 아빠를 세상에서 오려낸 것 같았다. 아침 식탁에서 아빠가 앉았던 자리에 구멍이 나 있었다. 이 장면에서도 그림을 보면 이 글의 감정이 좀 더 확 와닿더라고요. 그렇죠. 엄마는 이제 식탁에 앉아서 무심한 표정으로 신문을 보고 있고 네. 아이의 눈은 아빠 자리를 향해 있죠. 창으로 보이는 뒤에 이제 회색빛 하늘이 있는데 그게 또 아이의 힘든 마음을 대변하고 있고요. 근데 저 표현도 참 좋았어요. 저는 아이답잖아요. 네, 세상에서 맞아요. 오려낸 아빠. 그리고 그 자리에 구멍이 크게 나 있다. 이게 되게 우울한데 아이답게 네. 또 이렇게 단순하게 그렇게 표현이 돼 있어요. 뭐 하여튼 너무 슬프게 느껴졌던 장면. 맞아요. 네, 아우, 네. 또 그때의 그림들이 막 떠오르네요. 그 아빠를 만나러 가는 그 버스 안도 굉장히 우울하게 느꼈던 것 같은데 맞아요. 엄마의 그 얼굴 그 색과 그 표정만으로도 아빠를 만나러 가는 게 그렇게 행복한 일이 아닌 것 같은 느낌이었고 뭔가 이렇게 계속 아픔이 느껴졌어요.
맞아요. 그 과정도 참 아프게 그려졌는데요. 병원에 있는 또 아빠가 등장하는 씬이 있는데 네. 거기 정신질환으로 보이는 장면들이 있어요. 네. 그런 상황을 아이의 시선으로 솔직하게 있는 그대로를 바라보면서 이해하는 모습도 저는 인상 깊었던 것 그러니까 이게 같아요. 그림책에서는 다루지 않는 그런 네, 내용이었던 것 맞아요. 같아요. 그죠? 네, 그래서 정신- 처음에 더 충격이었던 예, 것 같아요. 맞아요. 네. 근데 그 장면에 보면 표정이 아이의 표정이 되게 밝아요. 웃고 음, 있거든요. 아빠도 이제 아이를 보고 있지는 않아요. 근데 표정이 입이 살짝 웃고 있고요. 근데 거기에 나오는 둘의 대화는 쉬운 이야기가 아닙니다. 뭐라고 하냐면 네. 아빠 괜찮아질 것 같아라고 아이가 묻는데 아빠가 글쎄 잘 모르겠구나 이렇게 솔직하게 대답하고 있어요. 너무 너무 가슴 아프죠. 네. 네. 근데 또 서로에 대한 애틋한 사랑도 느껴집니다. 네. 잊어버리는 날 그림책도 사실 보면 엉망진창 내 뜻대로 되는 일 없었던 하루를 기운 쏙 빠지게 잘 표현했잖아요. 작가가 이렇게 어려운 감정을 그림으로 잘 표현해내고 있어요. 네, 잊어버리는 날은 그렇게 슬픈 내용은 아닌 거죠? 네. 어떤 하루인가? 네, 네. 뭐 엉망진창 이런 거, 뭐 뜻대로 되는 하루, 되지 않는 하루, 이제 이런 거 어떤 하루일까요? 네, 저희 그런 날 있잖아요. 정말 되는 일 하나도 없고 제목처럼 뭘 다 잊어버리는 그런 날이요. 너무 많아요. 네. 책으로 꼭 보셨으면 좋겠는데요. 아. 마지막으로 제가 인상 깊게 본 장면이 있는데요. 그 차 마시는 장면이었어요. 당혹스럽고 민망한 묘한 기류의 느낌이 그림에서 정말 잘 느껴지거든요. 네. 그 감정이 정말 생생하게 전달돼서 제가 다 민망스럽더라고요. 이것이 그 작가의 매력이지 않나 싶기도 하고요. 당장 봐야 될 것 같은. 네. 네, 너무 궁금합니다. 지금 차는 누구랑 마시는지 너무 궁금하네요. 네. 세븐틴의 사탕 듣고 사라 룬드베리 작가의 그림책 이야기 계속 해보도록 할게요. 우리 사탕 같은 사랑해요. 자그만 말 하나에도 기분이 좋아질 수 있게요. 사랑 같은 건 아마 원래 쓰디 쓴 걸까요? 나는 싫어요. 어쩌죠? 어른이 되는 것만큼 사랑 더 힘든걸요. 그러나 그치만 그래도 우리 사탕 같은 사랑해요. 자그만 말 하나 해도 기분이 좋아질 수 있게요.
여러분은 지금 세종 FM 말랑말랑 그림책 진주의 책장을 듣고 계십니다. 사라 룬드베리 작가. 네, 이번에 소개할 그림책은 무엇일까요? 네, 제가 이 그림책 2권을 소개하기 위해서 이 진주의 책장을 꺼냈는데요. 진짜요? 네, 이번에 소개할 그림책은 신간 그림책입니다. 네. 어린이 작가정신 출판사에서 출간된 고양이 산책과 봄볕에서 출간된 오로지 나만입니다. 저 고양이 집사잖아요. 네. 고양이 산책 어떤 그림인 책인지 아주 그냥 먼저 고양이, 요즘에 고양이만 나오면 아주 그냥. 너무 궁금합니다. 네. 그럼 청취자분들 위해 고양이 산책 먼저 진주님이 소개해 주시겠어요? 네, 고양이 산책은 고양이와 주인공이 산책을 하면서 벌어지는 일인데요. 네. 고양이는 늘 주인공이 정한 길을 뒤따라가고 놉니다. 음. 어느 날 고양이가 새로 만난 고양이와 재미있게 놀면서 주인공에게는 오지 않아요. 그러면서 주인공에게 이런 말을 합니다. 왜 항상 네가 다 결정해? 라고요. 우리 고양이가 저한테 하는 말 같이 느껴집니다. 네. 네. 고양이들이 복종적인 충성스러운 개와는 달리 자기 주장이 강한 동물이에요. 주인공 마음대로 하는 게 마음에 들지 않았을 거란 생각이 드네요. 네. 자기가 하고 싶은 시간, 같이 놀고 싶은 걸 고르고 싶은 그런 고양이 같은데요. 제가 이렇게 들어보니까 이제 고양이가 산책을 간다는 것 자체가 이제 저는 좀 재밌게 느껴지고 그렇죠. 네. 특이하죠. 그리고 버릇이 없는데 제 입장에서 보니까 이게 버릇이 없어. 고양이들이 좀 그래요. 네. 맞아요. 저도 이 그림책 보면서 되게 재밌게 읽었는데요. 네. 이 그림책은 또 특이하게 1부와 2부로 나뉘어져 있어요. 2부가 시작되면서 이야기는 완전히 또 달라집니다. 궁금해지는데요. 네, 이야기의 진행 과정에서도 많은 생각이 들었던 그림책인데요. 볼 때마다 나와 다른 이들과의 관계를 좀 더 이해하려고 봤던 것 같기도 해요. 그거 어떻게 풀었을지 저도 너무 궁금해서 좀 어려워요. 그렇죠? 궁금하네요. 네. 네, 봐야겠습니다. 정말 타인을 이해하는 거는 우리한테도 평생의 숙제 같은 생각이잖아요. 네. 요즘 저는 정말 고양이 마음도 헤아리고 있는 중인데 이 책 보면서 참고를 해야겠습니다. 네. 아니 내 마음도 알기 네. 어렵고 또 타인도 이해하기 힘든데 고양이 마음까지 우리 해야 되는 거예요. 알아야 됩니다. 네. 너무 힘들고 어려워요. 네. 그럼 다음 그림책은 어떤 그림책이에요? 네, 오로지 나만이라는 그림책인데요. 네. 이게 가장 최근에 나왔어요. 그리고 작가의 그림책 중에 제가 가장 좋다고 뽑는 베스트입니다. 네. 제목이 되게 오. 궁금하죠. 아니 베스트라고 하시니까 또 제 취향 어떤 책으로? 어떨지 또 되게 궁금하네요. 네. 저는 제목도 되게 좀 특이한 것 같아서 표지를 제가 보니까 초록색의 무성한 나뭇잎이 보이고 물 위에 아이가 주황색 고무배를 타고 물을 이렇게 만지며 놀고 있는 모습이더라고요. 네, 이 그림책은 엄마가 이제 고무배를 옆에 메고 아이는 어깨에 노를 걸치고 집을 나서면서 시작되는데요. 아이와 엄마가 물놀이를 가는 모습이었어요. 네. 물가에 자리를 잡고 아이는 모래에서 장난감을 가지고 놀다가 엄마에게 배를 타고 싶다고 합니다. 그러면서 이런 말을 해요. 엄마는 부두고 나는 배예요. 그리고 배는 부두에 단단히 묶여 있어요. 이 말 앞으로 펼쳐질 네. 이야기의 복선같이 느껴지는데 네. 그리고 이제 뭐 단단히 묶여 있으면 이거 풀어야 됩니다. 어떤 이야기든 아이들이 이렇게 뭔가 해야 하고 떠나야지 이야기가 시작되더라고요. 그렇죠. 떠나야지 시작이 네. 되죠. 그런 점에서 엄마를 부두로 아이 자신을 배로 표현한 것도 저는 참 재밌게 느껴집니다. 배를 타고는 어디든지 갈 수 있잖아요. 그렇죠? 그리고 부두는 또 상징적으로 그 배가 언제든 다시 올 수 있게 그 자리에서 기다리고 있다는 점에서 엄마로 표현한 게 좋네요. 그러네요. 네, 두 분의 말대로 아이가 여행을 떠나면서 이야기가 시작되는데 그때가 더 흥미진진합니다. 네. 아이가 자기만의 세상 속 여행, 현실에서 또 판타지 세상을 오가면서 모험을 떠나는데요. 이때부터는 글없는 그림책으로 바뀌어요. 그래서 더 많은 이야기와 상상을 할 수 있어 더 좋았던 것 같아요. 저 그거 너무 좋은 아이디어 같아요. 네. 환상으로 떠나는 모험은 말보다는 그림으로 이제 저희가 상상하면서 따라가 보는 게 훨씬 좋은 방법 같거든요. 네. 그럼 진주님. 진주님이 반한 이유는 무엇인지 또 사라 룬드베리 작가 그림책 우리가 왜 봐야 하는 건가요? 저는 당연히 그림으로 봅니다. 그림의 색들이 너무 예뻐요. 또 네. 초록색, 햇빛의 물색, 도시의 풍경 등 이런 그림들이 나타내는 걸 눈을 뗄 수가 없거든요. 이게 가장 제가 좋아하는 이유 중에 하나입니다. 근데 햇빛의 물색 이런 거는 실제로 직접 보지 않으면 네, 참 상상하기가 보셔야 좀 돼요. 힘들 네. 것 같아요. 네. 이해가 되고 또 궁금하기도 하고. 네. 네. 오늘 진주의 책장 사라 룬드베리 작가 그림책 이야기 즐거웠는데 우리 머신님 어떠셨어요? 네. 진주의 책장뿐 아니라요. 네. 제 책장에도 책이 추가될
것 같은 예감이 진짜요? 듭니다. 여름의 잠수랑 오, 아까 고양이 네. 산책, 네. 고양이 산책. 네. 네, 다른 네. 작품들도 너무 좋았고요. 네. 아, 정말 너무 좋네요. 제가 네. 이렇게 소개를 시켜드리고 싶었던 이유 중에 하나가 이 사라 론드베리 작가는 그림으로 또 감정을 전달하는 게 가장 큰 매력이거든요. 네, 그림으로 이야기를 하는 작가라는 생각이 들어요. 네. 섬세한 표현들이 제 마음에 아주 콕 박혀서 다음 그림책은 또 어떤 그림으로 이야기를 전해줄지 기대가 됩니다. 네. 지금 당장 봐야 될 것 같은 네. 네. 막 그런 기분이 막 드는데요. 네. 네. 저 벌써 끝나야 돼서 아쉽고 저도 사라 논드베리 작가 작품들 기대해 네, 보겠습니다. 관심 가져주세요. 네, 알겠습니다. 두 분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 스탠딩 에그가 부릅니다. 에브리데이. 나의 텅 빈 하루를 누가 채워줄 수 있을까? 아직 넌 모르지만 그게 너일 것 같아. 먼 거리에서 꽃향기가 불어왔을 때 네가 내 눈에 들어왔어. 이 계절의 틈새 끝에 나에게 건너와 줄래. 너를 느낄 수 있게 I wanna love you in my everyday. 누가 너의 하루를 함께 채워갈 수 있을까? 아직 넌 모르지만 그게 나일 것 같아. 먼 거리에서 꽃향기가 불어왔을 때 네가 내 눈에 들어왔어. 이 계절의 틈새 끝에 나에게 건너와 줄래. 너를 느낄 수 있게 I wanna love you in my everyday. 이 계절의 틈새 끝에 나에게 건너와 줄래. 너를 느낄 수 있게 I wanna love you in my everyday. Little la, little la, little la, little la. Little la, little 오늘 소개된 그림책 속 이야기들은 어떠셨나요? 이 이야기들이 나와는 너무 먼 이야기라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다. 옛날 이야기 같은 흰토끼 부인의 일기장을 엿보면서 지금 현재의 내 모습을 찾기도 하고요. 어떤 날은 정말 되는 일이 하나도 없는 엉망진창 잊어버린 날이 되기도 합니다. 그리고 그림책 세상처럼 나의 하루, 나의 이야기도 재미있고 아름답기도 합니다. 오늘은 어떤 그림책 이야기가 내 이야기로 찾아올까요? 오늘 소개한 그림책은 세종 FM 말랑말랑 그림책 유튜브 채널과 같이봄 SNS에서 확인할 수 있습니다.
본 프로그램은 저작권법을 준수하고 있으며 세종시청자 미디어센터의 지원을 받아 제작되었습니다. 기획, 대본, 그림책 활동가들 같이봄, 편집기술 박민정, 연출의 같이봄, 그리고 저는 말랑말랑 그림책 DJ 진이었습니다. 오늘도 말랑말랑한 하루 보내세요. 떨어지는 낙엽까지도 멀어져가는 저 새들도 스쳐 지나가는 흩어져가는 뒷모습까지도 어제와 같은 하늘색인데 언젠가 본 듯한 구름인데 별 관심 없었던 사랑 노래 오늘따라 귓가에 맴도네. 꽃이 지고 해가 저물면 끝인 줄 알았지. 다시 더 아름다운 옷을 입고 내게로 떨어지는 낙엽까지도 멀어져가는 저 새들도 스쳐 지나가는 흩어져가는 뒷모습까지도 금방이라도 올 것만 같은 저 하늘도 훌훌 털어내고 아프도록 시린 겨울날도 싫은 봄을 향해 달려가죠. 나는 너에게 또 너는 나에게 오는 길이 그토록 고되었던 이유가 이렇게 큰 행복을 안고 오는 길이었기 때문을 알고 난 떨어지는 낙엽까지도 멀어져가는 저 새들도 스쳐 지나가는 흩어져가는 뒷모습까지도 아마도 우린 아주 오래 그전부터 약속돼 있었던 만남인 것 같죠.